வணக்கம். இப்பொழுது நாம் லைவ் டிவைன்ல புக் 2 சாப்டர் 16 பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதன் தலைப்பு தி இன்டெக்ரல் நாலேஜ் அண்ட் தி எய்ம் ஆஃப் லைஃப், 4 தியரிஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். லாஸ்ட் செஷன்ல பேராகிராஃப் 10 அண்ட் 11 பார்த்தோம். அடுத்தது நம்ம பேராகிராஃப் 12 அதற்குள்ளே செல்லலாம். Chapter 16, The Integral Knowledge and the Aim of Life, 4 Theories of Existence, paragraph 12. It is true again that life, when it emerges, becomes dominant, turns matter into an instrument for its manifestation, and begins to look as if it were itself the secret original principle which breaks out into creation and veils itself in the forms of matter. There is a truth in this appearance, and this truth must be admitted as a part of the integral knowledge. Life, though not the original reality, is yet a form, a power of it which is missioned here as a creative urge in matter. Life, therefore, has to be accepted as the means of our activity and the dynamic mold into which we have here to pour the divine existence. But it can so be accepted only because it is a form of a divine energy, which is itself greater than the life force. The life principle is not the whole foundation and origin of things. Its creative working cannot be perfected and sovereignly fulfilled, or even find its true movement until it knows itself as an energy of the divine being and elevates and subtilizes its action into a free channel for the outpourings of the superior nature. Explanation. Yes. When life emerges and becomes dominant, it turns matter into an instrument for its manifestation. It would appear as if life were itself the secret original principle which breaks out into creation and veils itself in the forms of matter. There is a truth in this appearance which must be admitted as a part of the integral knowledge. Life is not the original reality, yet it is a form. A power of life is missioned here as a creative urge in matter. Therefore, life has to be accepted as the means of our activity. It is the dynamic mold into which we have to pour the divine existence here. It can only be accepted like that because it is a form of a divine energy, which is itself greater than the life force. The life principle is not the whole foundation and origin of things. It must know itself as an energy of the divine being. It must elevate and subtilize its action into a free channel for the outpourings of the superior nature. Until then, its creative working cannot be perfected and sovereignly fulfilled or find its true movement. Thank you, sir. Thank you.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி மேட்டரை பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? சடப்பொருளை பத்தி பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? உண்மையிலேயே சடப்பொருள் அப்படிங்கிறது ஒரு சக்தி. அந்த சக்தி வந்து எதனுடைய சக்தின்னா அது அது டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ், ஒரு சீக்ரெட் கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ். அதனுடைய சக்தி தான் சடப்பொருள். ஸ்பிரிட் தான் வந்து மேட்டரா வெளியில வடிவெடுத்துள்ளது. இந்த உலகத்தில் மெய்ப்பொருள், உலகம் என்பது மெய்ப்பொருள் வசிக்கும் இடமாக இருக்கின்றது. அதனால் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டே நம்மால வந்து இந்த டிவைனை ரியலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். பகவான் இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அடுத்தது லைஃப் சொல்றாரு, அதுக்கு அடுத்தது மைண்ட் சொல்றாரு. ஒவ்வொரு பிரின்சிபல் மூலமாக நம்மால வந்து டிவைனை ரியலைஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்றாரு. அதுக்கு தான் இதெல்லாம் சொல்றாரு. எதுக்கு சொல்றாரு அப்படின்னா, மேல பார்த்த 4 டிவைன் பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்குது. கீழே இருக்கிற மைண்ட், லைஃப் அண்ட் மேட்டர் அப்படிங்கிறது மேல உள்ள விஷயங்களிலேருந்து தனித்து துண்டிக்கப்பட்ட விஷயமா இங்க காணப்படுறது இல்லை. அது புரிஞ்சுக்கணும். அப்பர் ஹெமிஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த 4 விஷயம் இருக்கு, 4 டிவைன் பிரின்சிபிள்ஸ். கீழே இருக்கக்கூடிய 3 பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கு. இந்த கீழே இருக்கிறது 3, மேல இருக்கிறதுனாலும் வெவ்வேறான விஷயங்கள் இல்லை, துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில இல்லை. நம்ம கீழே இருக்கிற விஷயங்கள் மூலமா அந்த மேல உள்ள விஷயங்களை ரீச் பண்ணலாங்கிறது தான் விஷயம் சொல்றாரு இங்க. ஒவ்வொரு விஷயத்தின் மூலமாக நம்மால எப்படி அந்த டிவைனை ரீச் பண்றது, அதுதான் இங்க எய்ம். மேட்டர் மூலமா நம்ம வந்து சட உலகில் வாழ்ந்து கொண்டே நம்மால வந்து அந்த இறைவனை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத விஷயத்த பார்த்தோம். அடுத்தது லைஃப் ஃபோர்ஸ் செயல்படுகின்றது இல்லையா? லைஃப் ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா வாழ்வினுடைய இயக்கமே இல்லை. இங்க லைஃப் ஃபோர்ஸ் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பிராணசக்தி. எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, சடப்பொருள் இயக்குவது அதுதான். சடப்பொருளை ஒரு கருவியாக அதனுடைய வெளிப்பாட்டிற்கு வாழ்வு என்கின்ற சக்தி இயக்குகின்றது. இப்ப லைஃப் ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம உடல் இயங்காது இல்லையா? உடல் வந்து ஒரு கருவியாக எது செயல்பட வைக்கின்றது? இந்த வாழ்வு சக்தி தான் நம்ம செயல்பட வைக்கின்றது இல்லையா? அதனால்தான் பகவான் என்ன கோருகின்றார்? இட் டர்ன்ஸ் மேட்டர் இன்டு an instrument for its manifestation. எது? லைஃப். என்ன தோன்றும் அப்படின்னா, லைஃப் இல்லை அப்படின்னா உலகமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் ஏற்படுது. லைஃப்லெஸ்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். சப்போஸ் லைஃபே இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? அது ஒண்ணுமே இல்லை, வறண்ட இடம், லைஃப்லெஸ்ஸா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வார்த்தையை சொல்றோம். அது எந்த லைஃப் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான ஒரு தோற்றத்தை நம்முள் ஏற்படுத்துகின்றது என்றால், அதுதான் மூலமாக செயல்படும் ஒரு விதி, மறைந்து மூலமாக செயல்படும் ஒரு விதி. அதுதான் சிருஷ்டியை உருவாக்குகின்றது. சடப்பொருளினுடைய வடிவங்களில் அது மறைந்திருந்து தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றது என்பது போல ஒரு தோற்றத்தை அது ஏற்படுத்துகின்றது. என்ன ஏற்படுத்துகின்ற லைஃப், அதுதான் லைஃப் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து ஒரிஜினல் பிரின்சிபிள். லைஃப் இல்லை அப்படின்னா அந்த மேட்டர் வந்து டெட். ஆஸ் இஃப் லைஃப் இருந்தாதான் எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகுது. லைஃப் இல்லை, லைஃப் ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே டெட் ஆயிடுது. ஸோ லைஃப் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா எதுவுமே எங்க உலகத்துல எதுவுமே செயல்படாது அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றத்தை தான் அது ஏற்படுத்துகின்றது. உண்மையிலேயே அது உண்மையா அப்படின்னா அது கிடையாது. அதை விட ஒரு மேலான உண்மை இருக்கின்றது. மேற்புறமாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு பகுதியான உண்மைதான் அது. அந்த உண்மையை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். இப்போ லைஃப் தான் வந்து இட் அனிமேட்ஸ் மேட்டர். அந்த உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். நம்மளுடைய அந்த இன்டெகிரல் நாலேஜில் எப்படி இந்த மேட்டருக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தோமோ, அதற்கு உரிய இடத்தை நாம் வழங்கினோமோ, அதே போல இந்த வாழ்வு என்கின்ற சக்திக்கும் நாம் அதற்கான உரிய இடத்தை வழங்கத்தான் வேண்டும். பட் அதுதான் வந்து ஆதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மெய்மை என்று நாம்
முடிவு செய்தல் கூடாது. லைஃப் இஸ் நாட் த ஒரிஜினல் ரியாலிட்டி. அது வந்து ஒரு வடிவம்தான். எப்படி வந்து மேட்டர் வந்து ஒரு வடிவம்தான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோமோ, அதே போல லைஃப் அப்படிங்கிறதும் ஒரு வடிவம்தான். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், கிளீனா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த வாழ்வினுடைய சக்தி என்பது சடப்பொருளில் ஒன்றை சடப்பொருளின் மூலம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்காக வாழ்வினுடைய சக்தி இங்கு செயல்படுகின்றது. வாழ்வினுடைய சக்தி எதற்காக செயல்படுகின்றது என்றால், சடப்பொருளின் மூலமாக ஒன்றை உருவாக்குவதற்காக, ஒரு உருவாக்கும் உந்துதலை ஏற்படுத்துவதற்காக வாழ்வு என்னும் வாழ்வினுடைய சக்தி இங்கு செயல்படுகின்றது. அதுதான் உண்மை. நம்முடைய செயல்பாட்டுகள் அனைத்திற்குமே பார்த்தோம் அப்படின்னா, லைஃப் ஃபோர்ஸ், வாழ்வினுடைய சக்தி என்பது ஒரு வழியாக காணப்படுகின்றது. அதை புரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து வழிதான். நம்முடைய செயல்பாட்டிற்கான ஒரு வழிதான் நம்முடைய வாழ்வினுடைய சக்தி. அதன் மூலமாக நாம் செயல்படுகின்றோம். ஆனால் அது மூலமாக செயல்பட்டாலும் அந்த வடிவத்தின் அந்த வாழ்வு அதுவும் ஒரு வடிவம் தான் என்று பார்த்தோம் இல்லையா? இட் இஸ் அ ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதன் மூலமாக நாம் வந்து எதை அடைய வேண்டும் என்றால், நம்மளுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னா, அதை மூலமாக வந்து நாம் எதை உணர வேண்டும் என்றால், இந்த டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அந்த சத், அதை நாம் அடைய வேண்டும். இட் இஸ் a dynamic mold into which we have to pour the divine existence here. இந்த வாழ்வு என்கின்ற சக்தியின் மூலமாக நாம் எதை உருவாக்க வேண்டும் என்றால், இந்த தெய்வீக வாழ்வினுடைய இருப்பு, டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதை வந்து அதன் மூலமாக சாதிக்கிறோம் நம்ம. அதுதான் அல்டிமேட் எய்ம். வாழ்வு என்கின்ற சக்தியின் மூலமாக நம்ம என்ன செய்யணும்? டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதை வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கா வைத்துக்கொண்டு அதன் மூலமாக இந்த டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸை நம்ம சாதிக்கணும். அது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான். இறுதியாக நம்ம என்ன சாதிக்கிறோம்னா இந்த டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதை சாதிக்கணும். உண்மையிலேயே அந்த பிராணசக்தி என்று கூறுகின்றோமே, லைஃப் ஃபோர்ஸ் என்று கூறுகின்றோமே, அது என்ன? உண்மையிலேயே அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதுவும் வந்து ஒரு இறைவனுடைய சக்தி தான், டிவைன் எனர்ஜி தான். பிராணசக்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா, லைஃப் ஃபோர்ஸ், அது வந்து இட் இஸ் அ டிவைன் எனர்ஜி. டிவைன் எனர்ஜி அந்த பிராணசக்திக்கு மேலான ஒன்றாக இருக்கின்றது. பிராணசக்திக்கு மேலான ஒன்று அந்த பிராணசக்தியை செயல்பட வைக்கின்றது. பிராணசக்திக்கும் மேலான ஒன்று அந்த பிராணசக்தியாக இங்கே செயல்படுகின்றது. அதுதான் உண்மை. அதனால பிராணசக்தி என்பது ஆதியான விஷயம் கிடையாது. எப்படி வந்து அந்த மேட்டர்னுடைய சக்தி என்பது பின்னால் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ், சீக்ரெட் எனர்ஜி அதனுடைய வெளிப்பாடாக செயல்படுகின்றதோ, அதே போல் நம்முள்ள செயல்படக்கூடிய அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிவைன் எனர்ஜியோடைய செயல்பாடாகத்தான் அதுவும் இருக்கின்றது. அதனால்தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார், இந்த லைஃப் பிரின்சிபிள் அப்படின்னு சொல்றது வந்து எல்லாத்திற்கும் வந்து அதுதான் வந்து ஒரு அடித்தளம் என்று நம்மால கூற முடியாது அப்படிங்கிறார். The life principle is not the whole foundation and origin of things என்று கூற முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு லைஃப் பிரின்சிபிளையும் இயக்குவது எது? அந்த சித் சக்தி. அதுதான் இந்த சச்சிதானந்தத்தில் சித் சக்தி தான் அனைத்திற்கும் மூலம். மேட்டருக்கும் அதுதான் மூலம், லைஃப் ஃபோர்ஸுக்கும் அதுதான் மூலமாக இருக்கின்றது. ஆனா மேட்டர்ல இருக்கிற ஃபோர்ஸுக்கும் லைஃப் ஃபோர்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சட்டில் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ மேட்டர்ல இருக்கிற ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மெக்கானிக்கலா இருக்கிறது போல இருக்கு, as if it is inconscient அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு இல்லையா? மெட்டீரியல் ஃபோர்ஸ் வந்து இயந்திர கதியாக செயல்படுகின்றது, இன்கான்ஷியண்டா செயல்படுகின்றது அப்படிங்கிற தோற்றம் இருக்கு. ஆனா அதுக்குள்ளேயும் ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு, எல்லா பொருள்களுக்குள்ளேயும் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பகவான் கூறுகின்றார். இந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வரப்ப அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து கொஞ்சம் வெளிப்பட்டு செயல்படுகின்றது. தாவர இனம், விலங்கினம், மனிதன் அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த அதே ஃபோர்ஸ் தான்
கொஞ்சம் கான்சியஸ்னஸ் வந்து வெளிப்பட்டு செயல்படுகின்றது. இதுதான் வித்தியாசம். அதனால் பிராணசக்தி என்பது அந்த பரம்பொருளினுடைய ஒரு சக்தி. இதை வந்து இந்த வாழ்வு சக்தி என்பது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறார். அது வந்து அறியாமையில் செயல்படக்கூடாது. இட் ஷுட் நோ தட் இட் ஷுட் நோ இட் செல்ஃப் ஆஸ் அன் எனர்ஜி ஆஃப் தி டிவைன் பீயிங் அப்படிங்கிறார். அது வந்து வெறும் பிராணசக்தி என்கின்ற ரீதியில் செயல்படாமல் அது தன்னை ஒரு உயர்நிலைக்கு உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும், அதனுடைய செயல்பாடுகளில் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறார். எதற்காக உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் அப்பொழுதுதான் அது அதற்கும் மேலான அந்த மேலான சக்திகள் செயல்படும் ஒரு வழியாக பிராணசக்தி என்பது செயல்படும் அப்படிங்கிறார். ஒரு சேனல் அப்பதான் செயல்படும். எப்போ அப்படின்னா அது தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறார். அது வெறும் மெக்கானிக்கலா லைஃப் ஃபோர்ஸா செயல்படாம it should elevate and subtleize its action into a free channel for the outpourings of the superior nature அப்படிங்கிறார். நம்மளுடைய ஹையர் நேச்சர் வந்து செயல்படணும். வெறும் அந்த லோவர் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த நேச்சர்லயே பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 விதமான நேச்சர் அப்படின்னு பகவான் கூறுகின்றார். சாவித்திரியிலையும் வருகின்றது, நம்ம இங்கேயும் பார்க்கிறோம். ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம உலகத்தில் காணக்கூடிய நாம் சார்ந்திருக்கும் இயற்கை பிரகிருதி, அதைத்தான் பகவான் அபார பிரகிருதி என்று கூறுகின்றார். லோவர் பிரகிருதி அது அறியாமையில் இருப்பது. டிவைனை சார்ந்திருக்கும் இயற்கையை வந்து பரா பிரகிருதி என்று கூறுகின்றார். அதைத்தான் சூப்பர் நேச்சர் என்று கூறுகின்றார். அது சாவித்திரியிலும் பகவான் இதே கருத்தை கூறுகின்றார். ஸோ பகவான் என்ன சொல்கின்றார், நம்மளுடைய வாழ்வு சக்தி என்பது இந்த லோவர் நேச்சர்ல இருந்து செயல்படாம சுப்பீரியர் நேச்சர்ல செயல்படணும் அப்படிங்கிறார். அப்பதான் வந்து இங்க டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து சாத்தியம். அது வந்து அந்த டிவைன் ஃபோர்ஸ் வந்து அதன் மூலமாக செயல்படுவதற்கு ஒப்ப தன்னை ஒரு சேனல், ஒரு அமைப்பாக அது தன்னை உருவாக்கி மாற்றி தன்னை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். அது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம் செயல்படும் நம்முடைய பிராணசக்தி என்பது அறியாமையில் தான் செயல்படும் அப்படிங்கிறார். ஒரு முழுமைத்தன்மையில் செயல்படாது அப்படிங்கிறார். until then its creative working cannot be perfected அப்படிங்கிறார். முழுமைத்தன்மையில செயல்படாது அப்படிங்கிறாரு. sovereignly fulfilled அப்படிங்கிறார். அதனுடைய உச்சக்கட்ட நிலையில் அது செயல்படாது அப்படிங்கிறார். சாவரன்லி ஃபுல்ஃபில்டு என்ன அர்த்தம்? அதனுடைய ஹையஸ்ட் லெவல்ல அதனுடைய செயல்பாடு இருக்காது அப்படிங்கிறார். அதாவது அனைத்தின் மீதும் அதனுடைய முழுமையான ஒரு செல்வாக்கு அதை அது வந்து ஏற்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறார். ஆர் ஃபைண்ட் இட்ஸ் ட்ரூ மூமெண்ட். ஸோ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, எப்படி வந்து அந்த மெட்டீரியல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு டிவைன் எனர்ஜியோட ஒரு சக்தியாக செயல்பட வேண்டுமோ, அதே போல இங்க லைஃப் ஃபோர்ஸும் இந்த டிவைன் எனர்ஜியோட ஒரு சேனலாக செயல்படணும். அப்போதான் அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஆகும், ஒரு முழுமைத்தன்மையை எட்டும் அப்படிங்கிறார். பேராகிராஃப் 13 போலாம். Paragraph 13. Mind in its turn, when it emerges, becomes dominant. It uses life and matter as means of its expression, a field for its own growth and sovereignty. And it begins to look as if it were the true reality and the creator, even as it is the witness of existence. But mind also is a limited and derivative power. It is an outcome of overmind, or it is here a luminous shadow thrown by the divine supermind. It can only arrive at its own perfection by admitting the light of a larger knowledge. It must transform its own more ignorant
imperfect and conflicting powers and values into the divinely effective potencies and harmonious values of the supramental truth consciousness. All the powers of the lower hemisphere, with their structures of the ignorance, can find their true selves only by a transformation in the light that descends to us from the higher hemisphere of an eternal self-knowledge. Thank you. Yes. Yes, madam. Explanation. When mind emerges in its turn, it becomes dominant. It uses life and matter as means of its expression, a field of its own growth and sovereignty. Then it begins to look as if it were the true reality and the creator, even as it is the witness of existence. But mind also is a limited and derivative power. It is an outcome of overmind, or it is here a luminous shadow thrown by the divine supermind. It can only arrive at its own perfection by admitting the light of a larger knowledge. Mind is characterized by its own ignorant, imperfect, and conflicting powers and values. It must transform these into the divinely effective potencies and harmonious values of the supramental truth consciousness. The powers of the lower hemisphere, that is, of matter, life, and mind, are characterized by their structures of the ignorance. The higher hemisphere, that is, Satchit Ananda, supermind, is characterized by an eternal self knowledge. The powers of the lower hemisphere can find their true selves only by a transformation in the light that descends to us from the higher hemisphere. Thank you, sir. தேங்க்யூ. ஸோ இதுதான் இந்த கடைசியாக பகவான் சொல்றது தான் ஒரு மைய கருத்தாக காணப்படுகின்றது. இந்த கீழ் உள்ள லோவர் ஹெமிஸ்பியர், அதில் உள்ள அந்த மைண்ட், லைஃப் அண்ட் மேட்டர், இது அதனுடைய இவைகள் எல்லாமே இப்பொழுது எப்படி இருக்கு, இந்த டிவைன் பிரின்சிபிள்ஸ்லேருந்து பிரிந்த நிலையில் செயல்படுகின்றன. மைண்ட் சூப்பர் மைண்ட்லேருந்து பிரிஞ்சிருக்கு. லைஃப் ஃபோர்ஸ் சித் சக்தியிலேருந்து பிரிஞ்சிருக்கு. மேட்டர் அதனுடைய ஒரிஜினல் சக்தியிலேருந்து அந்த சத் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதுலேருந்து பிரிஞ்சிருக்கு. ஆனால் அந்த ஹையர் டிவைன் பிரின்சிபிள்ஸ் அதன் மூலமாக, அதனுடைய ஒளியின் மூலமாக இந்த கீழே உள்ள 3 விஷயங்களும் ஒரு உருமாற்றம் அடைய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த கீழ் உள்ள அம்சங்களினுடைய உண்மையான சக்திகள் எல்லாம் வெளிப்படும் அப்படிங்கிறார். இது எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த மைண்ட், லைஃப் அண்ட் மேட்டர் எதுக்காக அப்படின்னா, அப்பதான் அதனுடைய ட்ரூ பிரின்சிபிள்ஸ் வெளியே வரும். இப்போ இக்னோரன்ஸ்ல செயல்படுது. மைண்ட் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட்ஸ் இக்னோரன்ஸ். லைஃப் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கு, நம்மளுக்கு செயல்படுது. அது எல்லாமே மோஸ்ட்லி லைஃப் ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் மோஸ்ட்லி டிசையர் ட்ரிவனா இருக்கு. நமக்கு எல்லாமே ஆசைகளினுடைய உந்துதல்கள் பேர்ல தான் நம்மளுடைய லைஃப் ஃபோர்ஸ் செயல்படுது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ அந்த ஒரிஜினல் டிவைன் பிரின்சிபிள்லேருந்து பிரிந்து செயல்படுகின்றது. மேட்டர் அதுவும் ஒரிஜினல் பிரின்சிபிள்லேருந்து பிரிந்து செயல்படுகின்றது. ஸோ இறுதியாக பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, அந்த ஹையர் பவர்ஸோட நம்ம அதன் மூலமாக இங்க திருவுரு மாற்றம் அடைந்தால்தான் இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுடைய உண்மையான விஷயங்கள்லாம் வெளியே வரும் அப்படிங்கிறார். மைண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு அம்சமாக பார்க்குறோம். ஒவ்வொரு அம்சமும் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இதுல என்ன வேடிக்கை அப்படின்னா, ஒவ்வொரு அம்சமும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் டாமினேட் பண்ணுது. மேட்டர் அப்படின்னா மேட்டரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு காலகட்டத்தில் டாமினேட் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளுக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே நம்மளால செய்ய முடியுது. சப்போஸ் உடம்பு நல்லா இல்லை அப்படின்னா
நம்மளால மைண்டு ஒர்க் பண்ணாது, லைஃபும் நம்மளோட லைஃப் ஃபோர்ஸும் சரியா ஒர்க் பண்ணாது. அப்ப அங்க எது வந்து டாமினேட் பண்ணுது இறுதியா இறுதியா எது வந்து மனிதனை வந்து இறுதியா எது வந்து வெல்லுகின்றது அப்படின்னா, வெல்வது போல தோற்றம் அளிக்கிறது எப்படின்னா, இறுதியில சாவித்திரியிலும் பகவான் கூறுகின்றார், அல்டிமேட்லி வி ஆல் சக்கம் டு த மேட்டர் அப்படிம்பார். அல்டிமேட்லி வி ஆல் சக்கம் டு த மேட்டர்னு என்ன அர்த்தம்? இறுதியில நம்ம அந்த உடல் ஒண்ணு முடியாம போயிடுறப்ப நம்ம இறுதியா அந்த மேட்டருக்கு தான் நம்ம வந்து அடிப்படை. நம்மளுடைய மைண்டு பிரில்லியண்டா இருக்கும், லைஃப் ஃபோர்ஸ்ல நிறைய இருக்கும், பட் அல்டிமேட்டா மேட்டர் வந்து கோஆபரேட் பண்ணாது. வி சக்கம் டு த மேட்டர். ஸோ எது டாமினேட் பண்ணுது? மேட்டர். லைஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து அதுவும் டாமினேட் பண்ணும். எப்போ லைஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஆம்பிஷன், டிசையர், கிரீடு அதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்தோடனே நேச்சுரலா மனிதனுக்கு தலகால் புரியாது, பவர் வந்துடுது, ஈகோ இதெல்லாம் வந்தோன்னா லைஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா அவனுடைய பாடியும் டாமினேட் பண்ணும், அவனுடைய மைண்டையும் டாமினேட் பண்ணும். மைண்ட் என்ன பண்ணும்? சில சமயத்துல மைண்டும் சம்டைம்ஸ் டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். மைண்ட் வந்து டாமினேட் பண்ணி அது ஒன்றை சிந்தித்து அதனுடைய ஒரு சங்கல்பம், மைண்டுக்கு வந்து உறுதியான சங்கல்பம் இருந்தா அது தன்னுடைய வாழ்வு சக்தியையும் உடலையும் அது அடிமைப்படுத்தும். மைண்ட் வந்து என்ன செய்யும்? அடிமைப்படுத்தும். உடலையும் வாழ்வு சக்தியும் அடிமைப்படுத்தி தனக்கு வேண்டியதை அது சாதித்துக் கொள்ளும். இதைத்தான் பகவான் கூறுகின்றார். இப்படி பகவான் வந்து இப்படி கூறுகின்றார் பாருங்க. It uses life and matter as means of its expression, a field for its own growth and sovereignty. And it begins to look as if it were the true reality and the creator, even as it is the witness of existence. பார்ப்பதற்கு நம்ம எப்படிதான் தோன்றுது, மனிதன் தான் எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தையும் மனிதனுடைய மனம்தான் ஆளுகின்றது அப்படிங்கிறது போல ஒரு தோற்றத்தை தருகின்றது. உண்மையிலேயே அது உண்மையா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கிடையாது. மைண்ட் வந்து அதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ லிமிட்டெட் அண்ட் டெரிவேட்டிவ் பவர் அப்படிங்கிற அதுவும் வந்து ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட அம்சம் தான். இட் இஸ் எ டெரிவேட்டிவ் பவர். என்ன அர்த்தம்? அது வேற ஏதோ ஒரு தன்னையும் மிஞ்சியுள்ள ஒரு அமைப்பில் இருந்து தன்னுடைய சக்தியை பெற்றுக்கொள்கின்றது. அதுதான் சூப்பர் மைண்ட். மைண்ட் வந்து ஆனா இங்க நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து பகவான் என்ன கூறுகின்றார்? அதோடைய ஓவர் மைண்டினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல தான் நம்ம எல்லாம் செயல்படுகின்றோம். நாம் எல்லோருமே ஓவர் மைண்ட், அதற்கு கீழ் உள்ள விஷயங்களினால்தான் நம்ம செயல்படுகின்றோம். ஆனா மைண்டுடைய ஒரிஜினல் சக்தி எங்கன்னா சூப்பர் மைண்ட் தான், அங்கிருந்து தான் வருகின்றது. ஆனால் பிரிந்த நிலையில் செயல்படுகின்றது. இங்க மைண்ட் அப்படிங்கிற நிலையில முற்றிலும் பிரிந்த நிலையில் செயல்படுகின்றது. ஆனால் மைண்டுக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரிஜினல் சக்தி கிடையாது. இட் இஸ் எ டிரைவேட்டிவ் பவர். இந்த ஓவர் மைண்ட்னு சொல்றமே சூப்பர் மைண்டு கீழே உள்ள அமைப்பு, அதனுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் இங்கு மனம் என்கின்றது செயல்படுகின்றது. இட் இஸ் அன் அவுட்கம் ஆஃப் ஓவர் மைண்ட் அப்படிங்கிறார். சில சமயம் அந்த சூப்பர் மைண்டினுடைய ஒரு ஒளி பொருந்திய நிழலாகவும் இங்கு செயல்படுகின்றது. இட் இஸ் ஹியர் அ லியூமினஸ் ஷேடோ த்ரோன் பை த டிவைன் சூப்பர் மைண்ட் அப்படிங்கிறார். ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து மைண்டுக்கும் சூப்பர் மைண்டுக்கும் இடையில வந்து ஓவர் மைண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஓவர் மைண்டுக்கு மேல ஒரு மூடி போல இருக்குங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறோம். அடிக்கடி இந்த கருத்தை நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு கோல்டன் லிட், ஹிரண்மய பாத்திரான்னு சொல்றோம் நம்ம. அது வந்து ஒரு கோல்டன் லிட் வந்து ரெண்டையும் பிரிக்கின்றது. அதனால அந்த கோல்டன் லிட் என்ன செய்கின்றது? அந்த ஒளி சூப்பர்மெண்டல் லைட் வந்து ஃபுல்லா வந்து கீழே வெளிப்படுவதற்கு தடையாக இருக்கின்றது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அதனாலதான் இங்க மைண்டுக்கு வந்து அந்த லைட் வந்து பூரணமாக சூப்பர்மெண்டல் லைட் வந்து பூரணமாக கிடைப்பதில்லை. அதனுடைய ஒரு ஒளி பொருந்திய நிழல் தான் இங்கு கிடைக்கின்றது. இட் இஸ் ஹியர் அ லியூமினஸ் ஷேடோ த்ரோன் பை த டிவைன் சூப்பர் மைண்ட் அப்படிங்கிறார். எப்போ வந்து அதனுடைய ஒரு மனிதனுடைய மனம் வந்து ஒரு பூரணத்துவத்தை அடையும் அப்படின்னா அந்த சூப்பர்மெண்டல் லைட் வந்து எப்படின்னா அது வந்து ஞானத்தை, பூரண ஞானத்தை தன்னுள் கொண்டது. அந்த ஒளியை வந்து தன்னுள் அது அனுமதிக்கும் பொழுதுதான் மனிதனுடைய மனம் என்பது அந்த பூரணத்துவத்தை எட்டும் அப்படிங்கிறார்.
அப்ப என்ன செய்யும் அப்படின்னா, மனிதனுடைய மனம் வந்து ஒரு அறியாமைக்குட்பட்ட மனமாக இருப்பது, ஒரு பூரணமற்ற நிலை இருக்கக்கூடிய ஒரு மனம், முரண்பட்ட சக்திகளை தன்னுள்ளே கொண்ட ஒரு மனம், முரண்பட்ட மதிப்பீடுகளை தன்னுள்ளே கொண்டுள்ள மனம் வந்து அங்க அந்த நிலையை திருவுருமாற்றம் அடைந்து விடும். இக்னோரண்ட் மைண்ட் வந்து ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ் ஆயிடும். இம்பர்ஃபெக்ஷன் வந்து பெர்ஃபெக்ஷனாக மாறிவிடும். கான்ஃபிளிக்டிங் பவர்ஸா இருக்கிறது அங்க ஹார்மனைஸ் ஆயிடும். கான்ஃபிளிக்டிங் பவர்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் வந்து ஹார்மனைஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸா அங்க மாறிடும். இன்டூ எப்படி மாறும் அப்படிங்கிறாரு, இன்டூ டிவைன்லி இஃபெக்டிவ் பொட்டன்சிஸ் அப்படிங்கிறாரு. டிவைன்லி இஃபெக்டிவ் பொட்டன்சிஸா அங்க மாறிடும், அந்த நிலையில மாறிடும். மனிதனுடைய மனம் வந்து அந்த அதிமானச ஒளி இங்க வந்த பின்பு ஒரு தெய்வீக திறனை கொண்ட ஒரு அமைப்பாக அது மாறிவிடும் அப்படிங்கிறார். டிவைன்லி இஃபெக்டிவ் பொட்டன்சிஸ். அப்புறம் ஒரு முரண்பட்ட மதிப்பீடுகளை தன்னுள் கொண்டதாக இல்லாமல் ஒரு ஒத்திசைவுடன் கொண்ட மதிப்பீடுகளை தன்னுள் கொண்ட ஒரு அமைப்பாக, அந்த அதிமானச உணர்வு நிலையினுடைய மதிப்பீடுகளை தன்னுள் கொண்ட அமைப்பாக அது திருவுருமாற்றம் அடைந்துவிடும் அப்படிங்கிறார். ஹார்மோனியஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் த சூப்ராமென்டல் ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறார். இதுதான் அல்டிமேட்டா த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த மைண்ட் அப்படிங்கிறது இதுதான் பகவான் கூறுகின்றார். அதனால என்ன பகவான் இறுதியாக கூறுகின்றார், நம்ம இருக்கக்கூடிய நிலை இருக்கின்றது இல்லையா, நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த லோவர் ஹெமிஸ்பியர் எல்லாமே அறியாமையில் இருக்கு அப்படிங்கிறார். மைண்ட், லைஃப் அண்ட் பாடி எல்லாமே அறியாமையில் இருக்கின்றது. அதனால அதனுடைய உண்மைத்தன்மையை வந்து, ஏன்னா அதனுடைய உண்மைத்தன்மை வந்து மைண்டினுடைய உண்மைத்தன்மை சூப்பர் மைண்ட், லைஃபினுடைய உண்மைத்தன்மை அந்த சிக் சக்தி, மேட்டர்னுடைய உண்மைத்தன்மை இந்த சச்சிதானந்தத்தினுடைய அந்த சத்த ஆஸ்பெக்ட். அந்த உண்மைத்தன்மை இழந்து இருக்கின்றன. எப்பொழுது வந்து அந்த ஹையர் பிரின்சிபல், டிவைன் பிரின்சிபிள்ஸ் வந்து அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒளி, அதன் மூலம் இங்கு அதனுடைய இறக்கத்தின் மூலமாக இங்கு கீழ் உள்ள அமைப்புகள் திருவுருமாற்றம் அடைகின்றதோ, அப்பொழுதுதான் வந்து அதனுடைய உண்மைத்தன்மையை அவை எட்ட முடியும் அப்படிங்கிறார். அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா, நம்மளுக்கு அறியாமை என்பதற்கு பதிலாக ஒரு சாஸ்வதமான ஞானம் ஒருவருக்கு கிட்டும் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா இந்த ஹையர் ஹெமிஸ்பியர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, எட்டர்னல் செல்ஃப் நாலேஜ் அங்கதான் இருக்கு. அது கீழே இறக்கம் கொள்ளும் பொழுதுதான் நமக்கு அறியாமையிலிருந்து நம்ம விடுபட முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். பேராகிராஃப் 14க்கு உள்ள சொல்லலாம். சார் சார் ப்ளீஸ். எஸ் மேடம். சார், மைண்ட் வந்து நம்மள டாமினேட் பண்றது புரியுது சார். லைஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேட்டர் நம்மள எப்படி டாமினேட் பண்ணும் சார்? ஓகே, இப்ப லைஃப் ஃபோர்ஸ்னா என்னது? லைஃப் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது பிராணசக்தி இல்லையா? இப்போ ஒரு ஒன்றை சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம். ஒரு விஷயத்தை சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப நம்ம அறியாமல் நமக்குள்ள ஒரு ஒரு அது சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கலாம், ஒரு ஆசை, இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு ஆசைப்பட்ட விஷயமாக இருக்கும். எப்படி இருந்தாலும் இதை அடைந்தே ஆகணும், ஒரு விஷயத்தை அடைந்தே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு எல்லாருமே ஒரு அறியாமையில ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் இது மாதிரிலாம் நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம். ஒரு விஷயத்தை அடைந்து, சின்ன குழந்தைகளுக்கு ஏதோ ஒரு பொருளை அடையணும்னு ஆசைப்படுது. அதே கொஞ்சம் வயதான பிறகு அவர்களுக்கு வேறொரு விதமான ஆசை வருகின்றது. கொஞ்சம் பவர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆம்பிஷன் வந்துடுது, இதை எப்படி இருந்தாலும் சாதிச்சாகணும், இதை அடைந்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆம்பிஷன் வருது. இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா எதனுடைய சக்தி அப்படின்னா அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸினுடைய சக்தி தான். இந்த பிராணசக்தியினுடைய செயல்பாடு தான் நமக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த மூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே. மோஸ்ட்லி இந்த டிசையர் அண்ட் ஆம்பிஷன் எல்லாமே வந்து பிராணசக்தியினுடைய இதுதான். இது வந்து சாதாரணமா அதே இது ஹையர் லெவல்லையும் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பக்தி ஒரு ஹையர் லைஃப் ஃபோர்ஸு. நல்ல விஷயங்களை நாடுதல் அப்படிங்கிறது நல்ல பரோபகாரமா இருத்தல், அனைவருக்கும் உதவி செய்தல் அப்படிங்கிற எண்ணம், இதெல்லாம் ஹையர் வைட்டல். அது ஒன்றும் இல்லை. லோவர் வைட்டல் அப்படிங்கிறது தான் இங்க ப்ராப்ளம் ஆகுது. அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா, ஒரு அதீத உந்துதலை ஒரு மனிதனுக்குள்ள ஏற்படுத்தும். ஒரு அதீத உந்துதல், ஒன்றை அடைந்தே ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பிடிவாதம், ஒரு பேஷன்.
அது வந்தது அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்யும், அது டாமினேட் பண்ணும். அந்த மனிதனுக்கு உடல் ஒத்துழைக்காது, ஆனா அது செய்ய அப்படின்னு அவனை கட்டாயப்படுத்தும். மனம் வந்து அந்த சமயத்துல சொல்லும், இது தப்பு, நீ சொல்றது, நீ செய்யறது தப்பு, அறிவுபூர்வமா இது வந்து நீ செய்யறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லும். ஆனா மனிதனுடைய எச்சரிக்கையும் அது உதாசீனப்படுத்தி அது இந்த செஞ்சே ஆகணும்னு சொல்லும். இப்ப நடக்கிற, இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்ப நடக்கிற வார் வந்து என்ன காரணம்? இதுதான் காரணம். ஒரு தனி மனிதனுடைய அதீதமான சக்தியினுடைய ஒரு விளைப்பா, அது அவனை டாமினேட் பண்ணுதா இல்லையா? அது எல்லாத்தையும், அது மேட்டர் டாமினேட் பண்ணுது. எல்லாத்தையும் டாமினேட் பண்ணுதா இல்லையா? ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு அதீதமான ஒரு ஆசை, ஒரு அகங்காரம், ஒரு அதிகாரம், இதுதான் டாமினேட் பண்ணுது. அதனாலதான் அந்த லைஃப் வந்து டாமினேட் பண்ணுது. லைஃப் ஃபோர்ஸ் அங்க டாமினேட் பண்ணுது. மேட்டர் எப்படி டாமினேட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஆஸ் லாங் as நம்மளுடைய மைண்டுக்கும் பிராணசக்திக்கும் சொல் பேச்சு கேட்குற வரைக்கும் நம்மளுடைய உடல் வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. நம்ம எடுத்துக்கலாம், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம், நம்மளுடைய மைண்டுக்கும் பிராணசக்திக்கும் ஸோ இணங்கி நம்மளுடைய உடல் செயல்படுற வரைக்கும் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருப்பது இல்லை. சில சமயம் நம்மளுடைய உடல் ஒத்துழைக்க மறுக்கும். மைண்ட்ல ஒன்று நினைப்போம், செய்யணும்னு நினைப்போம், உற்சாகமும் இருக்கும் நமக்கு பிராணசக்தியில, ஆனா உடல் ஒத்துழைக்க மறுக்கும். அப்ப எது நம்மள டாமினேட் பண்ணுது? உடல் தானே டாமினேட் பண்ணுது நம்மள. புரியுதா உங்களுக்கு? உடல் வந்து ஒத்துழைக்க மறுக்குதுன்னு என்ன அர்த்தம்? அதை மீறி நம்மளால செய்ய முடியல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? எது அங்க டாமினேட் பண்ணுது? மைண்ட் என்னதான் வலுவாக இருந்தாலும் சரி, பிராணசக்தி வலுவாக இருந்தாலும் சரி, அங்க உடல் தான் வந்து டாமினண்டா செயல்படுது. நம்மளால எதுவும் செய்ய முடிய மாட்டேங்குது. எல்லாருக்குமே ஒரு 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 காலகட்டத்துல நிகழக்கூடியது தானே இல்லையா? உடல் நன்றாக இருக்கிற வரைக்கும் உடல் நன்றாக ஒத்துழைக்கின்றது. ஒன்ஸ் அதனுடைய செயல்பாடு இதான பிறகு நேச்சுரலா நம்ம அதுக்கு அதனுடைய சொல் பேச்சு கேட்டுதான் நம்ம செயல்பட வேண்டி இருக்கின்றது. ஆகையினால ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு அமைப்பும் வந்து டாமினேட் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறார். சார், உடல் வந்து வீக் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, வயோதிகம் வந்ததுன்னா உடல் வந்து நேச்சுரலா அதோட சக்தி குறைஞ்சிடும். அப்ப அந்த நேரத்துல நம்ம அதை டாமினேட் பண்றதுன்னு எடுத்துக்கலாமா? அதுக்கு அதை மீறி செய்ய முடிவது இல்லை நம்மால. பட் அது இப்ப வந்து நான் அதோட இல்ல சக்தி இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு உற்சாகமா இருக்கு, ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்துல கலந்துக்கணும்னு நான் விரும்புறேன். ஸோ நான் என்னுடைய உடல் வந்து கொஞ்சம் இதா கொஞ்சம் வலிமையா இருந்ததுன்னா என்ன செய்யறேன், நான் வந்து என்னுடைய மனம் மற்றும் பிராணசக்தியினுடைய உற்சாகத்தினால அந்த ஓட்டப்பந்தயத்துல நான் கலந்துக்கிறேன். அப்புறம் நான் என்ன செய்யறேன், அது அந்த ஓட்டப்பந்தயத்துல வந்து ஒரு எல்லைக்கு வந்தப்புறம் முடியலேன்னு எனக்கு உடம்பு சொல்லுது. இருந்தாலும் என்னுடைய மனமும் என்னுடைய பிராணசக்தியினுடைய உற்சாகத்தின் பேரும் நான் என்ன செய்யறேன், நான் டாமினேட் செய்யறேன். இல்ல முடியாது, இதை ஓடிதான் ஆகணும் அப்படின்னு உடலை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு நான் வந்து அந்த இடத்துல அந்த காரியத்தை சாதிக்கிறேன். அப்ப என்ன செய்யறோம் நம்ம, என்னுடைய மனம் டாமினேட் பண்ணுது, என்னுடைய பிராணசக்தி, அதாவது அந்த உற்சாகம் என்கின்ற அந்த பிராணசக்தி, சாதிக்க வேண்டும் என்கின்ற சக்தி என்னுடைய உடலை வந்து அங்க டாமினேட் செய்யுது. அது புரியுது உங்களுக்கு இல்லையா? அதே போல உடல் வந்து ஒத்துழைக்கவே இல்லைன்னா எது டாமினேட் செய்யுது? உடல் தான் டாமினேட் செய்யுதுன்னு. உடல் தான் டாமினேட் பண்ணுது, அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஒத்துழைக்கல அப்படின்னா எது வந்து டிசைடிங் ஃபேக்டரா இருக்கு? அதாவது ஒத்துழைக்கல என்ன அர்த்தம்? எது வந்து இறுதியாக எது டிசைடிங் ஃபேக்டரா இருக்கோ அதுதானே வலிமையானதுன்னு சொல்றோம். இப்ப 3 பேர் இருக்கிறாங்க, அந்த 3 பேர்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து முடியாதுன்னு சொன்னா அதை மீறி செய்ய முடியல, அப்படின்னா யார் டாமினேட் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம்? அவங்க யாரு முடியாதுன்னு சொல்றாங்களோ அவங்க தானே டாமினேட் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். 3 பேர் இருக்கிறாங்க, ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும், அதுல வந்து 2 பேர் ஓகேங்கிறாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து முடியாது, இது செய்யறதுக்கு முடியாது, நான் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா யார் அங்க டாமினேட் பண்றாங்க? யாரு முடியாதுன்னு சொல்றாங்களோ அவங்க தானே டாமினேட் பண்றாங்க. நம்மளுடைய உடல் வந்து ஒத்துழைக்க மறுத்தது அப்படின்னா அங்க அதுதான் இட் பிகம்ஸ் எ டாமினன்ட் பிரின்சிபிள். உடலை நம்ம மீறிட்டு ஒரு காலகட்டத்துல எதையும் செய்ய முடியாது இல்லையா? ஆமா, கரெக்ட். ஓகே சார், थैंक यू இல்லையா? கரெக்ட். ஓகே சார், थैंक यू. அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க சார், थैंक यू சார்.
அதே போல நம்ம சாதாரணமா நம்ம வாழக்கூடிய மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலயும் உலகத்திலையும் எடுத்துக்கலாம். இந்த உலகத்துல வந்து நம்மால வந்து ஓரளவு தான் நம்மால வந்து அந்த மெட்டீரியல் ஃபோர்ஸஸ் நம்மளால வந்து வசப்படுத்த முடியுது. மெட்டீரியல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இயற்கையினுடைய சக்திகள் இருக்கு. மெட்டீரியல் ஃபோர்ஸஸ் அது ஓரளவுக்கு தான் நம்மால வந்து வசப்படுத்த முடியும். சில சமயம் அது வந்து அதிக சக்தியுடன் செயல்படும் பொழுது நம்மளால ஒன்றும் செய்ய முடியாது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஒரு தீவிரமான ஒரு புயல் வீசுகின்றது அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த புயல் அப்படிங்கிற சக்தி தான் டாமினேட் பண்ணுது. அதை நம்ம மீறி நம்மளால செய்ய முடியாது. அந்த இடத்துல மெட்டீரியல் ஃபோர்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணுது இல்லையா? அது வெளியில இயற்கையில சொல்றேன். நமக்குள்ள உடலை எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ so much. Paragraph 14. Yes. All these three lower powers of being build upon the inconscient and seem to be originated and supported by it. The black dragon of the inconscience sustains with its vast wings and its back of darkness the whole structure of the material universe. Its energies unroll the flux of things. Its obscure intimations seem to be the starting point of consciousness itself and the source of all life impulse. The inconscient, in consequence of this origination and predominance, is taken now by a certain line of enquiry as the real origin and creator. It has indeed to be accepted that an inconscient force, an inconscient substance, are the starting point of the evolution. But it is a conscious spirit and not an inconscient being that is emerging in the evolution. உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. எனக்கு மாத்திரம் கேக்குதா? மத்தவங்களுக்கு எப்படி கேக்குது? கிளியரா தான் சார் இருக்கு. ஓகே, என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதா? எஸ் சார், சம்டைம்ஸ் லைட்டா பிரேக் ஆகி வருது, மத்தபடி ஃபைன் சார். ஓகே ஓகே. எஸ். These three lower powers of being, matter, life, and mind, build upon the inconscient. They seem to be originated and supported by it. The black dragon of the inconscience sustains the whole structure of the material universe with its vast wings and its back of darkness. The energies of the inconscience unroll the continuous movement of things and the source of all life impulse. As a consequence of this origination and predominance, the inconscient is considered now the real origin and creator by a certain philosophical thought. It has indeed to be accepted that an inconscient force and inconscient substance are the starting point of the evolution. But it is a conscious spirit and not an inconscient being that is emerging in the evolution. Thank you. மேட்டர், லைஃப் அண்ட் மைண்ட், இது மூன்றுமே லோவர் பவர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம். இந்த கீழே ஹையர் மேல இருக்குது 4 டிவைன் பிரின்சிபிள்ஸ். இந்த லோவர் பவர்ஸ் வந்து எதன் மீது அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா
கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த இன்கான்ஷியன்ட் மேலதான் அது இருக்கின்றது. அதனால அது வந்து கீழே இன்கான்ஷியன்ட் இருக்கிறதுனால எப்படி எத்தகைய ஒரு தோற்றத்தை நமக்கு அது தருகின்றது என்றால், ஆஸ் இஃப் இன்கான்ஷியன்ஸ் எல்லாமே தோன்றுகின்றது அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றத்தை நமக்கு தருது. உண்மையிலே என்ன, மேட்டர்னுடைய ஆரம்பம் சச்சிதானந்தம், லைஃபினுடைய ஆரம்பம் சச்சிதானந்தம் தான், மைண்டினுடைய ஆரம்பம் சூப்பர் மைண்டு தான், தோற்றம் அதுதான். ஆனா கீழே இன்கான்ஷியன்ஸ் இருக்கிறதுனால அது எப்படி தோணுது அப்படின்னா, ஆசிஃப் அங்கேருந்து தான் எல்லாமே வருது, மைண்ட், மேட்டர், லைஃப் அண்ட் மைண்ட் வருது அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றத்தை நமக்கு அது வழங்குகின்றது. பகவான் வந்து இங்க என்ன கூறுகின்றார், இந்த இந்த இன்கான்ஷியன்ஸ வந்து டிராகன் அதோட ஒப்பிடுகின்றார். ஈவன் சாவித்திரிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாக் டிராகன் பேஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து அடிக்கடி பகவான் உபயோகிக்கின்றார். டிராகனை வந்து எதுக்காக பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்றால், எப்பொழுதுமே இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்து பகவான் சாவித்திரியில ஒரு இடத்துல எப்படி என்ன குறிப்பிடுகின்றார், ஏன்னா இந்த லைவ் டிவைன்ல பார்க்கக்கூடிய அந்த கருத்தினுடைய ஒத்த கருத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். எப்படி வந்து நம்ம கீழ் உள்ள நிலைகளிலிருந்து நம்மை தப்பித்து செல்ல விடாமல் இந்த இன்கான்ஷியன்ட் வந்து நம்மை ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்கின்றது அப்படிங்கிறத சாவித்திரியில பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். புக் ஆஃப் பிகினிங்ஸ்ல கேண்டோ 5ல வருகின்றது. என்ன குறிப்பிடுகின்றார், opponent of the glory of escape, the black inconscient swung its dragon tail, lashing a slumberous infinite by its force into the deep obscurity of form. அப்படிங்கிறார். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எவல்யூஷன்ல வந்து இந்த ஹையர் கான்சியஸ்னஸ் வந்து கீழேந்து மேல வருது. இவல்யூஷன்ல, இந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ்ல ஆரம்பத்துல அந்த உணர்வற்ற நிலையிலிருந்து மேல மெல்ல 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 வெளிப்பட அது எத்தனைக்கின்றது. அது அவ்வாறு தப்பித்து செல்ல விடாது எது வந்து அதை வந்து தடுத்து நிறுத்துகின்றது என்றால், த பிளாக் இன்கான்ஷியன்ட் ஸ்வங் இட்ஸ் டிராகன் டெய்ல் அப்படிங்கிறார். இதே கருத்தை தான் இங்கேயும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். The black dragon of the inconscient sustains the whole structure of the material universe என்று குறிப்பிடுகின்றார். இந்த டிராகனை எப்பொழுதுமே அவர் பகவான் வந்து இன்கான்ஷியன்டோட தான் ஒப்படுகின்றார். ஏன்னா அங்க இருள் காணப்படுகின்றது. அதே போல அந்த இன்கான்ஷியன்ட்டுக்கும் சக்தி இருக்கின்றது. இந்த இன்கான்ஷியன்ட்னு சொல்றோமே, அதற்கும் சக்தி இருக்கின்றது. அந்த சக்தி தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆரம்ப காலகட்டத்துல வாழ்வினுடைய அனைத்து இயக்கங்களினுடைய அடித்தளமாக இருக்கின்றது. The energies of the inconscience unroll the continuous flux of things அப்படிங்கிறார். And the source of all life impulse அப்படிங்கிறார். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய இன்கான்ஷியன்ஸ் சொல்றோமே, அதனுடைய எனர்ஜிஸ் தான் வந்து unroll the flux of things, its obscure intimations seem to be the starting point of consciousness அப்படிங்கிறார். And source of all life impulse, இப்படிதான் நமக்கு தோன்றுகின்றது. அதனாலதான் வந்து சில பிலோசாபிக்கல் சிஸ்டம்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை இன்கான்ஷியன்ட் தான், அதுதான் வந்து டாமினேட் செய்யுது, அதுதான் வந்து ரியல் ஆரிஜினேட்டர், ரியல் கிரியேட்டர் அப்படின்னு ஒரு சர்டன் தத்துவ பிலோசாபிக்கல் ஸ்கூல்ஸ்ல அதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் தருகின்றார்கள். ஆனால் நோ டவுட் அது வந்து பரிணாமத்தை வந்து அது வந்து ஒரு ஆரம்ப கட்டமாக இருக்கின்றது. அது நோ டவுட் அப்படி தோற்றம் அளிக்கின்றது. நோ டவுட் அதை வந்து இந்த இன்கான்ஷியன்ட் அப்படிங்கிறத
நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். அதாவது பரிணாமத்தினுடைய ஒரு ஆரம்ப துவக்க கட்டமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். அதுல ஒன்றும் மறுப்பிற்கு இடமில்லை. இருந்தாலும் எது அதிலிருந்து வெளிப்படுகின்றது அதை தான் நம்ம பார்க்கணும். நோ டவுட் அதனுடைய ஒரு ஆரம்ப கட்டமாக உணர்வற்ற நிலை என்பது உணர்வற்ற நிலையினுடைய சக்தி காணப்பட்டாலும் எது அதனுள் இருந்து வெளிப்படுகின்றது அதை தான் நம்ம பார்க்கணும். எது வெளிப்படுகின்றது? a conscious spirit, இல்லையா? இட் இஸ் நாட் an inconscient being that is emerging. இன்கான்சியன்ட்ல இருந்து வெளியில வர்றது கான்சியஸ்னஸ் தான் வெளியே வருது ஒழிய இன்கான்சியன்ட் பீயிங் வெளியே வரல, இல்லையா? இட் இஸ் a conscious spirit and not an inconscient being that is emerging in the evolution. அதனால என்ன பகவான் இங்க சொல்றாரு அப்படின்னா, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எல்லாத்துக்கும் இன்கான்சியண்டா தான் இருக்குது. அப்படி ஒரு தோற்றத்தை தருகின்றது. அனைத்து வாழ்வினுடைய அடிப்படை இயக்கங்களுக்கும் அதுதான் ஒரு ஆரம்பமாகவும் மூலமாகவும் இருப்பதை போல ஒரு தோற்றத்தை தருகின்றது. இருந்தாலும் அதன் மூலமாக எது வெளிப்படுகின்றது என்றால் ஒரு கான்சியஸ் ஸ்பிரிட், உணர்வுள்ள ஒரு மெய்ப்பொருள் தானே வெளிப்படுகின்றதை ஒழிய ஒரு உணர்வற்ற அம்சம் அதிலிருந்து வெளிப்படுவதில்லை. ஸோ எது அதிலிருந்து வெளிவருவது என்பதுதான் முக்கியம் இங்க. அதைதான் பகவான் இங்க வலியுறுத்துகின்றார். அடுத்தது போகலாம். The inconscient and its primary works are penetrated by a succession of higher and higher powers of being and are made subject to consciousness so that its obstructions to the evolution, its circles of restriction, are slowly broken. The python coils of its obscurity shot through by the arrows of the sun god. So are the limitations of our material substance diminished until they can be transcended and mind, life and body can be transformed through a possession of them by the greater law of divine consciousness, energy and spirit. The integral knowledge admits the valid truths of all views of existence, valid in their own field, but it seeks to get rid of their limitations and negations and to harmonize and reconcile these partial truths in a larger truth which fulfills all the many sides of our being in the one omnipresent existence. Yes. படிக்கட்டுமா? The Yes, inconscient and its primary works are penetrated by a succession of higher and higher powers of being. They are made subject to higher consciousness. They are made subject to consciousness, higher consciousness. It is so that its obstructions to the evolution, its circles of restriction are slowly broken. The python coils of its obscurity is shot through by the arrows of the sun god. Similarly, the limitations of our material substance are diminished until they can be transcended and mind and life and body can be possessed and transformed by a greater law of divine consciousness, energy and spirit. The integral knowledge admits the valid truths of all views of existence, valid in their own field, but it seeks to get rid of their limitations and negations. It seeks to harmonize and reconcile these partial truths in a larger truth which fulfills all the many sides of our being in the one omnipresent existence. Thank you, sir. Thank you. இன்கான்ஷியன்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அடித்தளத்துல இன்கான்ஷியன்ட் தான் அனைத்துக்கும் அடித்தளமாக இருக்கின்றது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். ஆனா அந்த இன்கான்ஷியண்டா இருந்தாலும்
அது வந்து அதனுள் எதனுடைய ஊடுருவல் நடைபெறுகின்றது என்றால் the higher powers of the being, கீழே இன்கான்ஷியன்ட் இருந்தாலும் அதனுள் எதனுடைய ஊடுருவல் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றது என்றால் அது அதனுடைய ஊடுருவல் நடைபெறலை அப்படின்னா அங்க பரிணாமமே சாத்தியம் இல்லை. இந்த ஊடுருவல் வந்து ஃப்ரம் த ஹையர் ஹெமிஸ்பியர்ல இருந்து அந்த லைட் வந்து ஊடுருவல் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அதனால என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் உணர்வற்ற நிலை என்பது உணர்வுள்ள நிலையினுடைய ஒரு தாக்கத்தை அது பெறுகின்றது. உணர்வற்ற நிலை என்பது உணர்வுள்ள நிலை என்பதனுடைய தாக்கத்தை அது பெறுகின்றது. They are made subject to consciousness. எதனால என்றால் அது ஏன் அவ்வாறு ஏற்படுகின்றது என்றால் அப்பதான் வந்து அது அதாவது பரிணாமம் என்கின்ற இயக்கத்திற்கு அது ஏற்படுத்தும் தடை வந்து இந்த ஒரு உயர் சக்தியினுடைய ஒரு தலையீட்டினால் அங்கு விளக்கப்படுகின்றது. இட்ஸ் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு எவல்யூஷன் ஸ்லோலி புரோக்கன் அப்படிங்கிறாரு. இல்லாட்டி நம்மளால வந்து இந்த ஹையர் லைட்டினுடைய பெனிட்ரேஷன் இங்க இல்லை அப்படின்னா இன்கான்சியன்ஸா ரூல் பண்ணோம் இந்த உலகத்துல பரிணாமமே சாத்தியம் இல்லாமல் போயிடும். பைத்தன் காயில்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் அப்ஸ்கியூரிட்டி, அதாவது இந்த அப்ஸ்கியூரிட்டி தெளிவற்ற நிலையை வந்து பகவான் வந்து பைத்தன் காயில்ஸ்னா ஒரு மலைப்பாம்பினுடைய ஒரு சுருட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சுருள், அது வந்து ஒரு அப்ஸ்கியூரிட்டி தெளிவற்ற நிலையுடன் பகவான் ஒப்பிடுகின்றார். The python coils of its obscurity is shot through by the arrows of the sun god அப்படிங்கிறார். சன் காட் என்றாலே அந்த சுப்ராமெண்டல் லைட்டை தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். அதனுடைய ஒளியின் மூலமாக அந்த அப்ஸ்கூரிட்டியில வந்து அதனுடைய ஒளியினுடைய ஒரு 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 தாக்கம், ஷார்ட் அர்த்தம் அது ஒளியினுடைய ஒரு வீச்சு, அது மூலமா பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். எகைன் இந்த பைத்தன் காயில்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சாவித்திரியில பகவான் சில வார்த்தைகளை வந்து பகவான் வந்து ரெப்பிட்டேட்டிவா யூஸ் பண்றார். யோகா ஆஃப் த ஸ்பிரிட்ஸ் ஃப்ரீடம் அண்ட் கிரேட்னஸ்ல பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். என்ன குறிப்பிடுகின்றார்? இந்த எவல்யூஷனை பத்தி குறிப்பிடுகின்றார். அதாவது அந்த மேல் நோக்கிய பயணத்துல, அந்த ஆன்மனினுடைய மேல் நோக்கிய பயணத்துல என்ன நடைபெறுகின்றது என்று குறிப்பிடுகின்றார். The old adamantine vetoes stood no more அப்படிங்கிறாரு. Overpowered were earth and nature's obsolete rule. அதாவது அந்த ஆன்மனினுடைய மேல்முக பயணத்துல என்னென்ன நடைபெறுகின்றது என்று பகவான் விளக்குகின்றார். The old adamantine vetoes stood no more. Overpowered were earth and nature's obsolete rule. The python coils of the restricting law could not restrain the swift horizon God என்று குறிப்பிடுகின்றார். ஸோ இந்த அனாலஜி வந்து பகவான் வந்து வெவ்வேறு இடத்துல வந்து நம்ம கையாளுவதை நம்ம பார்க்கின்றோம். லைஃப் டிவைன் அண்ட் சாவித்ரி இதுலாம் சில காமன் அனாலஜிஸ் வந்து பகவான் பிரயோகிக்கின்றார். அதே போல இந்த நம்ம இந்த மெட்டீரியல் சப்ஸ்டன்ஸ் மேட்டருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதற்கென்றே ஒரு வரையறை, ஒரு எல்லைகள் இருக்கின்றன, ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கின்றது. அதை வந்து எப்போ வந்து நம்ம அதோடைய எல்லைகளை வந்து நம்ம வந்து நம்மால மீற முடியும், அதை கடந்து செல்ல முடியும் அப்படின்னா அதோடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் நம்ம கடந்து செல்லும் பொழுதுதான் வந்து நம்மால வந்து அதனால் ஏற்படும் தடைகளை நம்மால வந்து மீற முடியும் அப்படிங்கிறார். பகவான் என்ன கூறுகின்றார்? So are the limitations of our material substance diminished until they can be transcended and mind and life body can be transformed through a possession of them by a greater law of divine consciousness, energy and spirit அப்படிங்கிறார். என்ன பகவான் குறிப்பிடுகின்றார்?
இந்த எப்பொழுது வந்து நம்மளுடைய அந்த சட உலகை சார்ந்து இருக்கும் நம்முடைய ஜீவன் அதனுடைய வரம்புகள் எப்பொழுது குறையும் அப்படின்னா, நம்ம எப்போ இதையெல்லாம் கடந்து செல்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் இதனுடைய வரம்புகள்லாம் குறையும் அப்படிங்கிறார். நம்முடைய மனம், உடல், வாழ்வு அது மூன்றும் வந்து அந்த உயர் சக்தியினால வந்து திருவுருமாற்றம் அடைய வேண்டும். அந்த உயர் விதி, இந்த உயர் விதி என்பது எதனை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படும் ஒரு உயர் விதி அப்படின்னா, அந்த இறை உணர்வு நிலை, பேருணர்வு நிலை, இறைவனுடைய சக்தி, இறைவனுடைய அந்த மெய்ப்பொருள், டிவைன் கான்சியஸ்னஸ், எனர்ஜி அண்ட் ஸ்பிரிட். இதன் மூலமாக நம்மளுடைய உடல், மனம், வாழ்வு இது மூன்றுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா திருவுருமாற்றம் அடையணும் அப்படிங்கிறது. இதனுடைய முழு வசத்தில் அது உட்பட்டு திருவுருமாற்றம் அடையணும் அப்படிங்கிறார். அப்பொழுதுதான் வந்து நாம் சார்ந்திருக்கும் அந்த சட அமைப்பினுடைய எல்லைகளை நம்மால வந்து மீற முடியும் அப்படிங்கிறார். இந்த பூரண ஞானம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பேசுறோம், இன்டெகிரல் நாலேஜ். அது வந்து இந்த மனம், உடல், வாழ்வு சார்ந்த அனைத்து உண்மைகளையும் அது ஏற்றுக்கொள்கின்றது. எப்பொழுது எந்த அளவிற்கு ஏற்றுக்கொள்கின்றது என்றால், எந்த அளவிற்கு அதில் உள்ள உண்மைத்தன்மை இருக்கின்றதோ அந்த அளவிற்கு அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றது. அதுதான் the integral knowledge admits a valid truths of all. மனதை வந்து அது புறக்கணிப்பதில்லை, வாழ்வை புறக்கணிப்பதில்லை, இந்த மேட்டரை புறக்கணிப்பது இல்லை. எந்த அளவிற்கு அதனுடைய உண்மைத்தனம் இருக்கின்றதோ அந்த அளவிற்கு இந்த விஷயங்களை அது ஏற்றுக்கொள்கின்றது. The integral knowledge admits the valid truths of all views of existence, valid in their own field. அதுதான் முக்கியம். ஆனா அதே சமயம் அதனுடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் அதை அது ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. மனம், உடல், மேட்டர் தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற லிமிட்டேஷனை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை, மனம்தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற லிமிட்டேஷனை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை, வாழ்வுதான் எல்லாமே அப்படிங்கிற லிமிட்டேஷனையும் அது ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இட் சீக்ஸ் டு கெட் ரிட் ஆஃப் த லிமிட்டேஷன்ஸ் அண்ட் நெகேஷன்ஸ். எல்லாத்தையும் என்ன செய்கின்றது, இந்த பகுதியாக காணப்படும் உண்மைகளை வந்து ஒரு முழுமையில் ஒத்திசைவுடன் ஒன்றிணைக்கின்றது. எது? அந்த இன்டெகிரல் நாலேஜ். டு ஹார்மனைஸ் அண்ட் ரெக்கன்சைல் திஸ் பார்ஷியல் ட்ரூத்ஸ் in a larger truth which fulfills all the merits of existence. அது மாதிரி நம்ம எல்லாமே வந்து ஒத்திசைவுடன் வந்து பொருத்தப்படும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால், நம்மளுடைய வாழ்வு இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு தனிப்பட்ட நிலையில் பிரிந்து செயல்படும் ஒரு அமைப்பாக நம்மளுடைய ஒவ்வொருவருடைய வாழ்வும் இருக்கின்றது. இவ்வாறு வந்து எல்லாமே ஒத்திசைவுடன் பொருத்தப்படும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால், எல்லாமே எங்கும் வியாபித்திருக்கும் அந்த பரம்பொருளினுடைய அந்த இருப்பு, எங்கும் வியாபித்திருக்கும், ஏகமாக வியாபித்திருக்கும் அந்த பரம்பொருளினுடைய இருப்பு, அதனுடைய முழுமைத்தன்மைக்கு நம்மளுடைய ஒவ்வொரு மனிதனுடைய தனிமனித வாழ்வும் வந்து உயர்த்தப்படுகின்றது, அதனுடைய பூரணத்துவத்தை எட்டுகின்றது. which fulfills all the many sides of our being in the one omnipresent existence. அப்பதான் வந்து இந்த லைஃப் வந்து சாதாரண லைஃப் வந்து டிவைன் லைஃபா மாறும். எப்ப அப்படின்னா, நம்மளுடைய சாதாரண வாழ்வு வந்து it should be fulfilled by the omnipresent existence, divine existence. இப்போ வந்து நம்மளுடைய வாழ்வு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்ஃபில்ட் லைஃப்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாமே மைண்ட், லைஃப் அண்ட் பாடி ஃபுல்ஃபில்டா செயல்படலை. ஃபுல்ஃபில்டா செயல்படணும் அப்படின்னா அந்த டிவைன் ஆம்னிப்ரெசன்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னால அந்த பூரணத்துவத்தை எட்டணும் அப்படிங்கிறார் பகவான். அதனால இங்க மேட்டர் பகவான் இங்க 3 விஷயங்களையும் கையில் எடுத்துக்கொள்கின்றார். அதற்குரிய இடத்தை அவர் வழங்குகின்றார். அதே சமயம் எதுவுமே வந்து தனியே வந்து நம்ம செயல்பட முடியாது, எல்லாமே ஒட்டுமொத்த ஒரு அமைப்பின் மூலமாகத்தான் செயல்பட முடியும். அனைத்திற்கும் பின்னர் எது இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் எனர்ஜி,
த டிவைன் ஃபோர்ஸ் அதுதான் அனைத்திற்கும் மூலமாக இருந்து செயல்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார். வேறு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். அதர்வைஸ் we can close.